بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنه عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب المراقبة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء: معنى دان نفسه حاسبها. هذا الحديث كما نبه غير واحد من أهل العلم في سنده مقال، لكن من حيث المعنى الحديث حديث معناه صحيح ودلالته عظيمة. والناس كما يدل هذا الحديث ينقسمون إلى قسمين: كيس وعاجز، وبيان لحال كل منهما، بيان لحال الكيس وبيان لحال العاجز. والكيس هو الإنسان العاقل الحازم الفطن الذي يعرف من أين يأتي الأمور وكيف يبدأها وكيف يصل إلى الغايات الحميدة والنتائج الطيبة. الكياسة الفطنة والنباهة. فيقول: الكيس من دان نفسه، ومعنى دان نفسه أي حاسبها. فمحاسبة النفس باب عظيم من أبواب الخير والبر، بحيث ينظر في أعماله ومتقدم أموره وأحواله كيف هي، إن كانت على الخير والفضيلة والمعاني الجميلة أحمد الله عز وجل ازداد من ذلك، إن كانت أعماله بخلاف ذلك يصلح من حال نفسه ويلوم نفسه على تقصيرها ويتوب إلى الله ذنوبه. هذا معنى قوله دان نفسه، أي حاسبها. وعمل لما بعد الموت، أي أخذ اجتهد في الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى استعدادا لما بعد الموت الذي هو دار الجزاء والحساب على الأعمال. وفي هذا المعنى يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإن اليوم عمل ولا حساب، غدا حساب ولا عمل. فإذا العاقل الكيس الفطن هو الذي يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويزن أعماله في هذه الحياة الدنيا وزن الموازين القسط التي تنصب يوم القيامة، ويجتهد مستعدا لما بعد الموت أعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الكيس من عباد الله. أما العاجز فوصف في هذا الحديث بأنه من يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله، يتمنى على الله. فالعاجز من أتبع نفسه هواها، أخذ ينساق مع مشتهيات النفس ورغباتها وأهوائها، كلما هوت نفسا مال إليه أقبل عليه وفعله مجاراة هوى نفسه، ولا يزال متتبع أهواء نفسه وشهواتها ومرضاتها، غافلا عن الدار الآخرة وعن الحساب والجزاء. ثم أيضا في الوقت نفسه مع هذا الاتباع لأهواء النفس يتمنى على الله الأماني، بحيث يكون مقصرا في عمله وعبادته
ثم يتمنى أن يكون في الأماكن العالية والرفيعة في الجنة، وأن يكون من الناجين من العذاب ومن سخط الله سبحانه وتعالى. يتمنى على الله الأماني مع تفريقه وتقصيره. والأماني لا تجدي ما لم يكن هناك جد وحزم وعمل. هذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فكون الإنسان يتتبع النفس وذاتها ويرتكب المحرمات ويتمنى على الله الأماني، هذا لا يجدي، بل يلقى الحساب ويعاقب على عمله ويندم على عجزه وتفريطه وتقصيره وعدم قيامه بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. من هذا الحديث يقول على أن الناس على قسمين: كيس وعاجز. وذكر في الحديث صفة كل منهما. ينبغي على الإنسان أن يأخذ بنفسه مأخذ الحزم والكياس والفطنة، ويربى بنفسه أن مسالك العجز والتواني والفتور والكسل والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab al-muraqabah, yaitu bab tentang merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab al-muraqabah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membacakan hadis yang dibawakan oleh beliau dari Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Al-kayyisu man dana nafsahu." Seorang yang cerdik, yang cerdas, yaitu yang merendahkan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, yaitu dan beramal sebagai persiapan untuk setelah kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha, dan orang yang lemah yaitu orang yang menjadikan dirinya mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan kemudian dia berangan-angan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis yang hasan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah mengingatkan bahwasanya dalam hadis ini ada yang dibicarakan, artinya dari sisi sanadnya dilemahkan oleh para ulama. Ini hadis yang lemah dari sisi sanad, akan tapi jika ditinjau dari sisi maknanya, maka maknanya adalah makna yang benar. Maknanya makna yang bagus ya. Dan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya manusia itu ada dua modelnya. Ada yang al-kayyis, yang cerdas, yang cerdik. Ada yang al-ajiz. Al-ajiz adalah orang yang lemah, yang tidak cerdas. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat-sifat dari masing-masing kedua model manusia ini, baik sifat orang yang cerdas maupun al-ajiz, orang yang lemah. Adapun yang pertama al-kayyis, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu. Al-kayyis itu orang yang menundukkan dirinya, jiwanya. Sebagian para ulama sebagaimana perkataan Imam Tirmidzi, qala Tirmidzi wa ghairuhu min al-ulama makna dana nafsahu hasabaha. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah yang meriwayatkan hadis ini, dan juga para ulama menyatakan makna dari dana nafsahu, menundukkan jiwanya, artinya hasabaha, artinya seorang menghisap jiwanya, menghisap dirinya. Oleh karenanya al-kayyis di sini maknanya adalah seorang yang menghisap jiwanya. Al-kayyis adalah seorang yang cerdas, yang al-hazim,
yang tegas ya, yang ngerti bagaimana menghadapi suatu permasalahan, bagaimana memulai suatu permasalahan, bagaimana nanti kira-kira akibat yang baik yang ditimbulkan. Itu adalah seorang yang cerdas. Berbeda dengan seorang yang ajiz, orang yang lemah, yaitu dia tidak cerdas, yang hanya berharap dan berangan-angan akan tetapi tidak bisa menundukkan dirinya, bahkan terikut dengan nafsunya. Al-Kayis, ya, sebagaimana dalam hadis ini, mandana nafsahu, yaitu orang yang cerdas adalah orang yang melakukan muhasabah. Ya, orang yang melakukan muhasabah, yang kita tahu bahwasanya muhasabah merupakan perkara yang sangat penting dalam pintu-pintu kebaikan. Seorang yang senantiasa melakukan muhasabah berarti dia telah melakukan telah masuk dalam salah satu dari pintu-pintu kebaikan yang sangat agung. Apa itu hakikat muhasabah? Muhasabah yaitu seorang menghitung-hitung dan melihat kembali amalan-amalan yang pernah dia lakukan pada masa lalu. Kemudian dia bandingkan dengan kondisinya di saat sekarang. Kalau memang setelah dia menghitung-hitung amalannya, ya, dia banding-bandingkan antara kebaikannya dan keburukannya, dan dia melihat bahwasanya sekarang kondisinya dalam keadaan baik, ya, setelah dia hisab, setelah dia hitung-hitung, jika dia mendapati bahwasanya kondisinya dalam keadaan yang baik, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada dia. Kemudian dia berusaha untuk menambah kebaikannya, menambah kebaikan yang telah dia rasakan selama ini. Akan tetapi jika dia telah melakukan muhasabah, setelah dia membanding-bandingkan antara kebaikan yang dia lakukan dengan kemaksiatan yang dilakukan di masa lalu, kemudian dia bandingkan dengan kondisinya sekarang, dia dapati bahwasanya kondisinya adalah buruk, maka hendaknya dia mencela dirinya, dan hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas yaitu orang yang menghisab dirinya, kemudian dia berusaha bersungguh-sungguh beramal sebagai persiapan untuk hari akhirat setelah kematian. Ini adalah orang yang cerdas. Tatkala dia menghisab dirinya, kemudian dia berijtihad bersungguh-sungguh, mana bisa beramal soleh, bertemu dengan hari akhirat. Ini orang yang cerdas. Oleh karenanya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hendaknya kalian menghisab diri-diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kalian menimbang diri-diri kalian sebelum kalian ditimbang dengan timbangan pada hari kiamat kelak. Fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun bila amal. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya hari ini, sekarang ini di dunia adalah beramal dan beramal, tidak ada hisab. Dan esok hari, yaitu di hari akhirat, yang ada hanyalah hisab dan tidak bisa beramal lagi. Orang yang fatin, yang cerdas, ya, setelah dia menghisab dirinya, tentunya dia bersiap-siap untuk berhadapan dengan hari akhirat. Inilah orang yang cerdas. Kemudian banyak beramal soleh, dia hisab dirinya, dia timbang-timbang amalannya, sebelum dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Sebelum datang di mana hari, tidak mungkin lagi dia beramal soleh. Yang ada hanyalah hisab. Orang yang mengerti akan hal ini, orang yang cerdas, yang tahu akan hakikat hari akhirat, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan amalan soleh, ya, sebagai persiapan untuk bertemu dengan hari akhirat. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, orang yang cerdas yaitu wa amila lima ba'dal maut, dia beramal soleh untuk persiapan bertemu dengan hari setelah kematian. Ini model yang pertama dari golongan manusia, orang yang cerdas. Adapun golongan yang kedua yang ajiz, orang yang lemah, yaitu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atba'a nafsahu hawaha, yaitu seorang yang membuat dirinya tunduk kepada hawa nafsunya. Apa saja yang dikehendaki oleh nafsunya dia ikuti, apa saja yang diinginkan oleh syahwatnya dia ikuti. Dia condong kemana syahwatnya condong, dia pergi kemana arahnya, ke arah mana syahwatnya pergi. Dan senantiasa dia terus mengikuti kemauan syahwatnya, dalam keadaan lupa dengan akhirat, lalai daripada hari akhirat, lalai bahwasanya di kemudian hari ada namanya hisab, ada namanya timbangan. Kemudian meskipun kondisinya seperti ini, melampiaskan hawa nafsunya, kata Nabi SAW, wa tamanna 'ala Allah ay al-amaniyah. Sudah dia kondisinya seperti ini, namun dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dirinya malas beramal soleh, ya, terjerumus dalam kemaksiatan, mengikuti hawa nafsunya, namun dia masih berangan-angan kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dia di posisi yang tinggi di surga. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Amalannya buruk, amalannya parah, sementara dia berharap bahwasanya Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ketahuilah bahwasanya sekedar angan-angan tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Orang berangan-angan apa faedahnya kalau dia tidak berusaha? Ini bukan orang yang cerdas. Beda dengan tadi al-kais, orang yang cerdas, orang yang menghisap dirinya dan tahu diri, kemudian dia beramal soleh untuk persiapan hari akhirat. Adapun al-ajiz, orang yang tidak cerdas, orang yang lemah, yang hanya sekedar berangan-angan akan tapi tidak punya usaha. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bih." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya angan-angan kalian dan juga bukan sekedar angan-angan ahlul kitab. Barang siapa yang melakukan keburukan pasti akan dibalas. Ya, jelas. Orang sudah melakukan keburukan berangan-angan yang baik tentunya salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man ya'mal su'an yujza bihi." Barang siapa yang melakukan keburukan maka akan dibalas dengan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang cerdas ya, setelah dia menghisap dirinya, ya, maka hendaknya dia segera beramal saleh, bersiapkan untuk bertemu dengan hari akhirat. Kalau dia mendapati dirinya penuh dengan kekurangan, hendaknya dia menyesali perbuatannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali kekurangan yang selama ini dia lakukan, dan dia bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan demi menuju hari akhirat. Oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya manusia ada dua model. Ada yang al-qiyis, yang cerdas, yang menundukkan dirinya, yang menghisap jiwanya. Yang kedua adalah al-ajiz, yaitu orang yang tidak cerdas, yang lemah. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sifat dari masing-masing dua model manusia ini. Adapun kita kaum muslimin, ya, seorang muslim hendaknya berusaha menjadi seorang yang qiyis, seorang yang cerdas, beramal saleh bersungguh-sungguh untuk bisa berhadapan dengan hari akhirat kelak. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث حديث عظيم في أن الواجب على المسلم الذي يريد الإسلام حسنا ورفعة وكمالا وسلامة أن يترك ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا، سواء في جانب الأقوال أو في جانب الأفعال. ومفهوم ذلك أيضا أن يجتهد في الأمور التي تعنيه، في أمور دينه وأمور دنياه. فإذا الحديث له دلالتان، دلالة منطوق ودلالة مفهوم. أما منطوق الحديث فأن يعرض الإنسان ويبتعد عن كل ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال التي تتعلق بأمر الدين أو تتعلق بأمر الدنيا. ومفهوم الحديث أن يشغل نفسه وأن يجتهد في الأمور التي تعنيه وتهمه من أمر الدين وأمر الدنيا. وهذا الحديث العظيم هو حقيقة معدود في جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا أورده المؤلف الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الأربعين، المشهور بالأربعين النووية. فأورد رحمه الله هذا الحديث في ضمن أحاديث الأربعين، وهو الحديث الثاني عشر في أحاديث الأربعين للنووي رحمه الله تعالى. وكما هو معلوم شرح هذا الكتاب عدد من العلم، منهم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى شرحه في مجلد. ونقف الآن مع كلام عظيم للإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث. يقول رحمه الله: ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصار على ما يعنيه من الأقوال والأفعال.
ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه. والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعني إذا اهتم به وطلبه، وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام. ولهذا جعله من حسن الإسلام. فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال. فإن الإسلام يقتضي فعل الواجب كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل عليه السلام، وإن الإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها. فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، وأن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه، أو على استحضار قرب الله من الاطلاع عليه، فقد حسن إسلامه. ولازم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه، فإنه يتولد من هذين المقامين الاستحياء من الله وترك ما يستحيا منه. وبهذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن رجب رحمه الله يتضح لنا وجه إيراد النووي رحمه الله لهذا الحديث في باب المراقبة. فإذا كان العبد بهذه الصفة فإنه سيكون في أعماله كلها يراقب الله ليحسن إسلامه وليبلغ درجة الحسن والإحسان، ويتولد من ذلك كما أشار الإمام ابن رجب رحمه الله الاستحياء من الله. وهذا كله ناشئ عن المراقبة لله سبحانه وتعالى، وأن يترك كل ما يستحيا منه حياء من ربه سبحانه وتعالى، فتكون أعماله كلها اشتغالا بما يعنيه في أمر دينه وأمر دنياه من المصالح النافعات، وفي الوقت نفسه بعد عن كل ما لا يعنيه من الأمور التي نهى الله عنها وحرمها على عباده ونهاهم عن اقترافها، فيمضي حياته مراقبا لله عز وجل ساعيا لبلوغ حسن الإسلام وكماله وتمامه. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang lain, yaitu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Bahwasanya di antara keindahan Islam seorang yaitu dia meninggalkan apa yang tidak berfaedah bagi dia, ya. Hadis ini hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, ya, yang menjelaskan bahwasanya seorang muslim yang ingin memperoleh atau menjadikan Islamnya indah, kemudian mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam Islam dan ingin Islamnya selamat, ya, yaitu caranya bagaimana dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada faedah bagi dia, tidak penting bagi dia, baik perkara dunia maupun perkara akhirat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jika perkara tersebut tidak penting bagi dia, maka hendaknya dia tinggalkan, ya. Dan sebaliknya, jika dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting bagi dia, baik urusan dunia maupun akhirat, maka otomatis dipahami bahwasanya dia berusaha untuk sebaliknya melakukan hal-hal yang penting buat dia, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Oleh karenanya ini penunjukan yang pertama yaitu artinya tekstual dari hadis ini, dan yang kedua adalah mafhum, yaitu yang dipahami dari hadis ini. Penunjukan yang pertama, dalalah yang pertama, yaitu mantuk tekstual hadis, yaitu hadis ini secara teksnya menunjukkan seorang
yang ingin agamanya indah, ingin Islamnya indah, ingin memperoleh kedudukan yang tinggi, maka dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting bagi dia. Perkara-perkara yang tidak penting bagi dia, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Penunjukan yang kedua, yaitu mafhum dari hadis ini, ya kita pahami, kalau seorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting bagi dia, maka sebaliknya dia bersungguh-sungguh untuk ya melakukan hal-hal yang penting buat dia, yang baik bagi dia, baik perkara dunia maupun perkara akhirat, maupun baik perkataan maupun perbuatan. Oleh karenanya hadis ini merupakan hadis yang agung, yang disebut oleh ulama termasuk dari Jawami'ul Kalim, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang singkat, teksnya akan tetapi maknanya sangatlah luas, maknanya sangatlah dalam. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini dalam kitab Arba'in Nawawiyah, ya. Beliau membawakan hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang Jawami'ul Kalim, yang lafaznya akan tetapi maknanya sangat mendalam, dan hadisnya adalah hadis nomor yang ke-12 dalam Arba'in Nawawiyah. Dan kita ketahui pula bahwasanya yang telah menjelaskan kandungan dari hadis Arba'in Nawawiyah di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau menyarah hadis-hadis dalam Arba'in Nawawiyah. Oleh karenanya ada baiknya maka pada kesempatan kali ini kita membaca atau merenungkan perkataan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tentang makna daripada hadis ini dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan tentang hadis ini. Beliau mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan barang siapa yang indah Islamnya, dia akan meninggalkan perkara yang tidak penting bagi dia. Dia akan meninggalkan perkataan yang tidak penting bagi dia, dan dia akan meninggalkan perbuatan yang tidak penting bagi dia. Dia hanya mencukupkan untuk melakukan ataupun berkata tentang hal-hal yang penting bagi dia. Akan tetapi di sini Al-Imam Ibnu Rajab mengingatkan makna dari kalimat yang penting buat dia. Ya, artinya apa? Yaitu yang dia memperhatikan masalah ini. Artinya perkara yang hendaknya dia perhatikan dan itu merupakan tujuannya, dan dia benar-benar memiliki syiddatul ihtimam, benar-benar perhatian besar terhadap perkara ini. Karena dalam bahasa Arab jika dikatakan anahu ya'ni, ya artinya seorang memiliki perhatian besar dan menuntut perkara tersebut. Dan bukanlah maksud dari hadis ini, ya, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting berdasarkan hawa nafsunya, bukan demikian. Akan tetapi yang dimaksud dengan perkara-perkara yang tidak penting di sini, yaitu berdasarkan hukum syariat, berdasarkan hukum Islam. Jadi Islam yang menentukan ini tidak penting, syariat yang menentukan tidak penting, bukan menurut perasaan hawa nafsunya. Maksud dari Al-Imam Ibnu Rajab demikian. Tatkala Rasulullah mengatakan seorang yang Islamnya indah, dia meninggalkan perkara yang tidak penting bagi dia. Bagaimana kita mengetahui perkara yang tidak penting ini? Apakah dengan mengukurnya dengan hawa nafsu kita, dengan kepentingan kita? Bukan, tetapi yang mengukur suatu penting atau tidak penting adalah Islam. Oleh karenanya di awal hadis ini kata Ibnu Rajab rahimahullah, Rasulullah SAW mengatakan min husni islamil mar'i, yang merupakan keindahan Islam seseorang, ya, yang menunjukkan bahwasanya hal ini berkaitan dengan Islam. Yang menghukum suatu penting atau tidak adalah agama itu sendiri, adalah syariat itu sendiri. Oleh karenanya jika telah indah keislaman seseorang, maka dia akan meninggalkan perkara yang tidak penting dalam Islam. Baik perkataan-perkataan yang tidak penting dalam Islam, maupun perbuatan-perbuatan yang tidak penting dalam Islam. Karena Islam yang indah, ya, mengkonsekuensikan untuk melakukan perkara-perkara yang wajib. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis yang panjang, hadis Jibril alaihissalam, bahwasanya Islam yang sempurna, yang terpuji, masuk dalam Islam yang sempurna dan terpuji adalah meninggalkan seluruh perkara yang haram. Itulah Islam yang sempurna. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Yaitu seorang muslim yang baik adalah tidak mengganggu kaum muslimin, tidak mengganggu dengan lisannya maupun tidak mengganggu dengan tangannya. Oleh karena jika telah indah Islam seseorang, maka ini melazimkan dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting bagi dia. Yang perkara-perkara yang tidak penting diantaranya adalah seluruh hal-hal yang diharamkan. Itu tidak penting bagi dia. Seluruh perkara-perkara yang syubhat itu juga tidak penting bagi dia. Seluruh perkara-perkara yang makruh itu juga tidak penting bagi dia.
Seluruh perkara-perkara tentang fudulul mubahat, perkara-perkara yang dibolehkan, akan tapi terlalu berlebih-lebihan. Itu pun tidak penting bagi dia, yang dia tidak butuhkan. Ini semua perkara yang tidak penting bagi siapa? Bagi seorang muslim yang telah sempurna Islamnya. Dan dia telah mencapai derajat ihsan. Yaitu dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Dan jika dia tidak bisa melihat Allah, bahwasanya Allah telah melihat dia. Oleh karenanya barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan dalam dirinya bahwasanya Allah dekat dengan dia, bahwasanya dia melihat Allah dengan hatinya, bahwasanya Allah sangat dekat dengan dia dan Allah telah mengetahui apa yang dia lakukan, maka akan indahlah Islamnya. Ya, barang siapa yang memiliki sifat muraqabah seperti ini, meyakini Allah melihat dia, maka akan indah Islamnya. Kenapa? Karena dia melazimkan kalau dia menghadirkan seperti ini, dia akan meninggalkan seluruh perkara yang tidak penting dalam Islam, yaitu baik perkara yang haram, perkara yang makruh, perkara yang mubah tapi berlebih-lebihan, ya, akan ditinggalkan seluruhnya. Dan jika dia menghadirkan dalam hatinya bahwa Allah senantiasa melihat dia, maka dia akan sibuk dengan perkara yang bermanfaat bagi dia, perkara yang penting bagi dia. Ya. Dan dengan dua perkara ini, ya, maka ya, dengan dua perkara ini akan melahirkan perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan meninggalkan seluruh yang malu untuk dikerjakan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari penjelasan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah yang tadi telah kita jelaskan, ya, jelas bagi kita bahwasanya kenapa Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk keindahan Islam seorang dia meninggalkan apa yang tidak penting bagi dia. Kok dibawakan hadis ini dalam bab muraqabah? Apa hubungannya hadis ini dengan bab tentang muraqabah, bahwasanya kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini dijelaskan bahwasanya seorang yang ingin berusaha menyempurnakan Islamnya, mengindahkan Islamnya, dia meninggalkan perkara yang tidak penting bagi dia dalam agama maupun akhirat, baik perkataan maupun perbuatan yang dimurkai oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, seluruhnya tidak penting. Tentunya dengan menghadirkan bahwasanya Allah senantiasa melihat dia. Dia akan mudah bisa meninggalkan perkara yang dia tidak penting bagi dia, dan mudah bagi dia untuk melakukan perkara yang penting bagi dia tatkala dia menghadirkan dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dirinya. Allah senantiasa melihat apa yang dia lakukan. Oleh karenanya jika sudah dia menghadirkan dalam hatinya perasaan muraqabah bahwasanya Allah senantiasa melihat dia, maka dia akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu untuk melakukan perkara yang tidak penting, malu untuk melakukan perkara yang haram, perkara yang syubhat, perkara yang makruh, dia malu untuk melakukannya. Sehingga dia bisa melakukan, menerapkan hadis ini, barang siapa yang indah Islamnya akan meninggalkan perkara yang tidak penting, sementara dia terus berusaha untuk menyempurnakan Islamnya dengan meninggalkan seluruh perkara-perkara yang tidak penting dalam Islam dan melakukan perkara-perkara yang penting buat dia dari amalan-amalan kebaikan dalam Islam. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في خاتمة المراقبة من كتاب رياض الصالحين حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، رواه أبو داود وغيره. وهذا الحديث كما بين أهل العلم اسناده ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يحتج به، وكما بين أهل العلم في اسناده رجل لا يعرف، فالحديث ضعيف الاسناد. والإمام النووي رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في خاتمة هذا الباب، وأورده أيضا تحديدا بعد حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من باب ضرب المثال في الأمر الذي لا يعني المرء. فلا شك أن من حسن إسلام المرء أن لا يتدخل في شؤون الناس من الأمور التي لا تعني الإنسان. وحديث لا يسأل الرجل كما نبهت حديث ضعيف، لكن على فرض صحته فهو محمول على الرجل التقي الذي يحسن التعامل مع زوجته وفق المراتب التي شرعها الله سبحانه وتعالى
لعباده في قوله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإذا الرجل التقي الذي لا يضرب زوجته إلا في ضوء هذه الآية، ومن المعلوم أن الضرب هو آخر المراتب التي ذكرت في هذه الآية، هناك الوعظ ثم الهجر ثم يأتي بعد ذلك في المرتبة الثالثة الضرب. فإذا كان الرجل يتقي الله في زوجته ولا يبادر إلى ضربها، يعظها أولا ثم يهجرها ثانيا ثم ثالثا كما ذكر الله في الآية يضربها اضربوهن، ثم أيضا إذا ضربها لا يضربها ضربا شديدا يسيل دما أو يكسر عظما أو يسبب وجعا، وإنما ضربا يسيرا يقصد منه التأديب للمرأة. فإذا كان الرجل فعلا يتقي الله في زوجته ويعامل بهذه المعاملة، إذا ضربها لا يسأل فيما ضربها، فإن سؤال مثل هذا الشخص الذي بهذه الصفة دخول من السائل فيما لا يعنيه. أما إذا كان الإنسان سيء العشرة لزوجته ويضربها مباشرة ويبادر إلى الضرب وعند أتفه الأسباب، وأيضا يكون ضربه لها شديدا، فمثل هذا يسأل ويقال له لما ضربتها، ويلام على ذلك ويخوف الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ينطبق عليه الحديث على ضعفه كما نبهت، لا ينطبق عليه، بل إن فعل من يكلمه في هذا الباب داخل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة المطلوبة من المسلم في دين الله سبحانه وتعالى. وعلى كل فالحديث يحمل على هذا على فرض صحته، ولكن كما نبهت الحديث ضعيف الإسناد. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang terakhir dalam bab al-muraqabah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, la yus'alu ar-rajulu fima daraba imra'atahu. Janganlah ditanya seorang lelaki kenapa dia memukul istrinya. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menjelaskan bahwasanya hadis ini hadis yang lemah, hadis yang dhaif, ya, karena dalam sanadnya ada perawi yang tidak dikenal. Oleh karenanya hadisnya adalah hadis yang dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah, ya, dan tidak bisa dijadikan hujjah. Akan hadis ini ya, di penghujung bab al-muraqabah. Kemudian selain di penghujung dari bab al-muraqabah, beliau bawakan hadis ini pun setelah hadis yang tadi kita sebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara keindahan Islam seorang, dia meninggalkan perkara yang tidak penting bagi dia, tidak ada urusan bagi dia. Maksud dari Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini, janganlah ditanya seorang kenapa dia mukul istrinya, ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah ingin berikan contoh praktek dari hadis meninggalkan perkara yang tidak penting. Bagaimana kita mempraktekkan hadis seorang Islamnya indah meninggalkan perkara yang tidak penting? Yaitu kita tidak perlu bertanya perkara yang tidak penting bagi kita. Kalau ada wa ta'ala kemudian memukul istrinya, maka kita tidak usah ikut campur dalam urusannya. Ya, tidak perlu ikut campur dalam urusannya. Tidak perlu kita bertanya kenapa kau pukul istrimu. Ya, kenapa kau pukul istrimu? Karena hadis ini dibawakan kepada yang dimaksud dengan lelaki yang memukul istrinya di sini adalah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak memukul istrinya kecuali setelah dia melewati tahapan-tahapan dalam menasihati istrinya, ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila inna kana 'aliyan kabira. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para wanita-wanita yang kalian khawatirkan tentang mereka, maka fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka,
Wahjuruhunna, dan hajarlah mereka, ya. Boikot menghajar mereka. Fil madaji, yaitu di tempat tidur, jangan digauli mereka. Wadribuhun, dan pukullah mereka, ya. Dan pukullah mereka. Seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala melihat kesalahan yang dilakukan oleh istrinya, tentunya dia akan melewati tahapan-tahapan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Pertama, dia menasihati istrinya, ya. Kemudian jika istrinya pun tidak taat dan tidak berubah, maka dia hajar istrinya, ya, dia tidak bergaul, berhubungan dengan istrinya, atau dia tidak sekamar dengan istrinya. Kemudian jika istrinya pun tidak berubah dan tidak taat, maka dia baru sampai pada tahapan yang terakhir, yaitu memukul istrinya. Tentunya dengan pukulan yang dalam rangka untuk mendidik, bukan pukulan dalam rangka untuk melampiaskan hawa nafsu yang bisa menimbulkan menumpahkan darah atau mengalirkan darah atau bisa mematahkan tulang. Bukan pukulan tersebut, tapi pukulan yang dalam rangka untuk mendidik istrinya. Jika ada seorang yang bertakwa, yang kita kenal dia seorang yang bertakwa, kemudian kita tahu dia memukul istrinya, maka tidak perlu kita bertanya kepada dia, kenapa kau pukul istrimu? Karena kita tahu dia orang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak mungkin dia pukul istrinya kecuali setelah melalui tahapan-tahapan. Dan bukan urusan kita untuk bertanya kenapa kau pukul istrimu. Kalau kita tahu saudara kita adalah orang yang bertakwa. Dan termasuk keindahan Islam, kita tidak ikut campur dengan urusan orang lain. Tidak perlu ikut campur urusan lain kalau ternyata orang tersebutlah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadis ini meskipun hadisnya lemah, kalau kita anggap hadis ini sahih, ya, sebagaimana tidak dijelaskan oleh Syekh, maka kita bawakan makna dari hadis ini, yaitu janganlah ditanya seorang yang bertakwa tatkala dia memukul istrinya, kenapa kau pukul istrimu? Tidak perlu ditanya seorang yang bertakwa. Karena dia tidaklah memukul istrinya kecuali setelah melalui tahapan-tahapan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada seorang yang tidak bertakwa terhadap istrinya, ya sangat mudah untuk memukul istrinya, baru istrinya punya kesalahan sedikit langsung dipukul, ya. Bahkan pukulannya pukulan yang keras, tidak memperhatikan tahapan-tahapan yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Maka bertanya kepada orang seperti ini adalah perkara yang baik dan tidak termasuk dalam larangan urusan yang tidak penting. Ya, justru orang yang tatkala mendapati saudaranya dengan mudah memukul istrinya dengan pukulan yang keras, maka dia bertanya, kenapa kau pukul istrimu? Ini justru pertanyaan ini termasuk dalam al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, ya. Termasuk dalam perkara yang baik, ya. Ya. Berbeda dengan orang yang bertakwa, yang kita kenal dengan takwanya, yang jarang memukul istrinya, tidaklah memukul istrinya kecuali karena perkara yang sangat mendesak dan telah melalui tahapan-tahapan. Maka jika kita dengar saudara kita telah yang bertakwa kepada Allah, yang baik kepada istrinya, kemudian memukul istrinya, maka tidak perlu kita bertanya, ikut campur urusannya. Berbeda dengan seorang yang tidak bertakwa, maka kita bertanya kepada dia, kenapa engkau memukul istrimu? Inilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari hadis ini kalau kita menganggap hadis adalah hadis yang sahih. وعلى كل نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا خشيته في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، وأن يوفقنا لحسن المراقبة وحسن العمل، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengajian kita pada kesempatan kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberi petunjuk kepada kita dan agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita perkataan yang benar, agar kita bisa tetap mengucapkan perkataan yang benar, baik dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan marah, tetap kita mengucapkan perkataan yang benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita memiliki sikap muraqabah, ya, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah senantiasa kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Syekh, jazakallahu khairan atas syarah dan penjelasan yang telah disampaikan. Saudara Gus Iman rahimakumullah, untuk selanjutnya ada 10 menit waktu kita untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543 di kesempatan sore hari ini.
Saudaraku seiman, kita akan langsung saja mengangkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat yang pertama dari pendengar kita, pendengar radio As-Sunnah di Cirebon yang bertanya, ya Syekh, kiat-kiat apa sajakah agar bisa kita istiqomah di dalam hal muraqabah? Kami sudah berupaya untuk mengilmui atau mencari ilmu tentang ilmu muraqabah ini. Akan tetapi begitu banyak fitnah, godaan, serta syubhat yang kami dengar, baik itu di televisi, kemudian di radio dan di berbagai media massa di sekitar lingkungan kami. Mohon nasihat dari hal ini, jazakallahu khairan ya Syekh. تعلمنا المراقبة تطبيقها صعب لا سيما مع انتشار الشهوات والشبهات في التلفاز وفي القنوات. نرجو نصيحة منكم حتى نحقق المراقبة في نفوسنا. يا أخي الكريم، لا تقل ولا تعظم الأمور على نفسك، والله عز وجل دينه يسر، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر. فإذا اتقيت الله عز وجل وسألته بصدق ولجأت إليه سبحانه وأخذت بالأسباب الصحيحة النافعة، وقاك الله عز وجل وهداك. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فأنت لا تنظر إلى واقعك هذه النظرة وأنه يصعب ويستحيل ولا يمكن، إنما انظر في الرجاء من الله والالتجاء إلى الله والثقة بالله والتوكل على الله وبذل الأسباب النافعة المفيدة التي تكون بها نجاتك وسلامتك. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير وعن أسباب النجاة، أسباب السعادة. من ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سأل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عقبة بن عامر، حديث رواه الترمذي وحديث صحيح، قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطك. وهذا حديث عظيم جدا في هذا الباب الذي نتحدث عنه. تحرص على أن تحفظ لسانك من كل كلام يسخط الله، أيضا يسعك بيتك إلا إذا كان خروج عمل ومصلحة وعبادة، مسجد أو طاعة من الطاعات. أما إذا حدثتك نفسك تخرج لمعصية من المعاصي، منكر من المنكرات، فليسعك بيتك واتق الله. وإذا كان بدر منك أخطاء أو ذنوب تبكي على خطيئتك. هذه الثلاث بالنجاة. لأن عقبة بن عامر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. والمرجو والله وحده أن يوفق السائل وأن يوفقنا أجمعين لهداه بما يحبه ويرضاه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menjelaskan bahwasanya janganlah kita berkata bahwasanya untuk muraqabah merupakan perkara yang sulit, ya. Jangan kita menganggap perkara agama ini perkara yang sulit. Semuanya perkaranya mudah, dan agama kita adalah agama yang mudah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Inna hadza din yusrun", bahwasanya agama ini agama yang mudah. Oleh karena jika seorang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan muraqabah, kemudian dia mengambil sebab, berusaha, ya, berikhtiar, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk senantiasa menghadirkan perasaan muraqabah dalam dirinya. Allah akan beri petunjuk kepada dia karena perkara mudah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan: "Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan urusannya, ya. Oleh karenanya Syekh mengatakan jangan kita memandang kepada kondisi kita mengatakan perkaranya sulit, karena banyak maksiat, karena banyak
godaan karena banyak di internet, kemudian di televisi, enggak. Tapi kita lihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita fikir kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, berusaha mengambil sebab, ya, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk bisa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para sahabat. Mereka juga berusaha, bahkan mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebab-sebab yang bisa menyelamatkan mereka. Dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebab-sebab atau perkara-perkara yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi mereka. Oleh karenanya, dalam satu hadis yang disebutkan ada seorang sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ada seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Ya Rasulullah, man najatu?" Ya Rasulullah, apa itu keselamatan? Dia bertanya tentang bagaimana dia bisa selamat, ya. Lihat kondisi yang begitu banyak, begitu menggoda. Dia mengatakan bagaimana kita bisa selamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amsik 'alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki 'ala khati'atik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau jaga lisanmu dan hendaknya rumahmu luas, artinya kau senang di rumah saja. Wabki 'ala khati'atik, hendaknya engkau menangis akan atas kesalahan yang engkau lakukan. Hadis ini, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, merupakan hadis yang sangat agung, ya, di mana Rasulullah SAW menyebutkan 3 perkara yang merupakan sebab keselamatan. Yang pertama masalah lisan, kata Nabi SAW, "Amsik 'alaika lisanak." Itu seorang tidaklah mengucapkan perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga lisan, tidaklah dia ucapkan kecuali perkara yang baik. Kata Nabi SAW, "Wal yas'aka baituka," hendaknya rumahmu itu cukup bagi engkau tidak keluar dari rumah kecuali ada kemaslahatan. Karena kalau sudah keluar dari rumah akan banyak godaan, banyak rintangan. Oleh karenanya jika memang perlu untuk keluar dari rumah, maka keluar dari rumah, ya. Kalau ada kemaslahatan, pengajian atau mencari nafkah. Dan tapi jika hatimu, ya, berbukti kepadamu untuk keluar dari rumah dalam rangka bermaksiat, maka hendaknya engkau tetap di rumahmu. Dan nasihat yang ketiga, kata Nabi SAW, "Wabki 'ala khati'atik." Jika engkau melakukan kesalahan, maka tangisilah kesalahanmu. Ya, bertobat kepada Allah dan tangisilah kesalahanmu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara usaha para sahabat untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan keselamatan. Intinya, orang tatkala melihat kondisi sekitar dia, maka janganlah dia menganggap bahwasanya muraqabah itu perkara yang sulit. Dia harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menjanjikan bahwasanya, "Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya, maka Allah akan mudahkan dia untuk bisa menghadirkan perasaan muraqabah dalam amalannya sehari-hari. Jazakallah khairan ya Syekh, dan tampaknya hanya satu pertanyaan saja di kesempatan sore ini yang bisa kami ajukan. Mohon kiranya kepada Ustaz agar Syekh menyampaikan ikhtitam dan nasihat di kesempatan penutup kajian kita. نسأل الله لنا جميعا التوفيق. شكر الله لك أخي الشيخ فواز وللجميع، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya Syekh. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, kita mengucapkan terima kasih kepada para pendengar sekalian yang telah ikut serta dalam kita ini. Semua Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.